آج کل جو سب سے زیادہ غور و فکر کرنے والی بات ہے پاکستان کے حوالے سے، اسٹیٹ آف پاکستان، وہ یہ ہے کہ وہ ملا، وہ مولوی، وہ ریلیجیس انٹرپرائزز چلانے والے لوگ جو پہلے ایک مدرسے تک محدود تھے، ایک مسجد تک محدود تھے، ایک خانقاہ تک محدود تھے، ایک دربار تک محدود تھے، لیکن چونکہ ان کی ایک خاطر خواہ انکم تھی جس کی نان ٹیکسیبل منی مسلسل ان کے پاس اکٹھی ہوتی آ رہی تھی، کھانا پینا فری ان کا۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کروں گا، ڈسٹرکٹ کورٹ کی سندھ کے ایک شہر میں ایک صاحب کے گھر میں جب ان کے کوئی رشتہ دار بیمار ہوئے اور وہ مدرسے میں مولوی صاحب کے پاس گئے کہ ان کو صدقہ دینا ہے، تو مولوی صاحب نے کہا کہ 4 دن یا 3 دن کے بعد آئے گا کیونکہ ان کا فریج گوشت سے بھرا ہوا ہے اور ان کے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو دس از دا اسٹیٹ آف افیئرس۔ اب وہ یہ ریلیجیس کارپوریٹرس جو ہے مولوی حضرات ہمارے، ہر چند کے پہلے بھی اسٹیٹ پولیٹکس کے اندر مذہبی سیاسی جماعتیں بنا کر جو ہے ان کا ایک پیوٹ رول رہا، یہاں تک کہ ملٹری رجیمس جو ہیں پاکستان میں آئیں، انہوں نے بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اور یہاں تک کہ پاکستان کی اس وقت جو سٹنگ کرنٹ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی مولویوں کا ایک بہت بڑا انفلوئنس تھا اس کمیٹی کے اندر۔ دے ہیو ممبرس ویری انفلوئنشل ملا ٹائپ ممبرس ان دیٹ کمیٹی، جس نے یہ کانسٹیٹیوشن فارمولیٹ کرنا تھا، اور اس کا ہمیں امپیکٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر نظر بھی آتا ہے۔ لیکن اب یہ چیز تباہ کن صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اب تو ایسی نئی ڈاکٹرائنس مولوی گھڑ کے لا رہے ہیں کہ جن کا نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ وجود ہے، نہ سر ہے، نہ پاؤں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو لیکچر میں کہا تھا، بڑا محتاط ہو کے ساؤتھ ایشیا میں، موسٹلی انڈیا پاکستان میں، یہ تھیولوجیکل کارپوریٹرس کے اگینسٹ بات کرنا بہت رسک والا کام ہے۔ اسی لیے لوگ اس طرف نہیں آتے ہیں، لوگ اسی لیے بات نہیں کرتے۔ لوگ اپنی نجی محفلوں میں تو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، بڑا پازیٹیولی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پبلکلی کہنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں یہ مولوی اور پنڈتوں کے اگینسٹ میں بات کرنا، ان کی جو اجارہ داری ہے، ان کی جو آکوپیشن ہے سوسائٹی کے اوپر، اس کے خلاف بات کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ یہاں تک کہ کوئی براڈ کاسٹنگ جو ہمارے فارمیشنز ہیں، کوئی جو ٹی وی چینلز ہیں، وہ تک گھبراتے ہیں اور اوائڈ کرتے ہیں اس طرح کی کسی سینسیٹیو ٹاپکس کے اوپر بات کرنا۔ سینسیٹیو کیا تو مولوی کی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں، لیکن مولوی نے اس کے اوپر اپنی اجارہ داری اتنی مضبوط رکھی ہوئی ہے کہ بات تک نہیں کرنے دیتا، فوراً کفر کے فتوے، مرتد، پتہ نہیں کیا 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 اس کے پاس ایکزیکیوشنری جو ہے وہ ڈسکریشنس پڑی ہوئی ہیں کہ وہ امپوز کر دیتا ہے۔ اور کسی کے بارے میں اگر کوئی مولوی کہیں سے کوئی فتویٰ اگر نکال دے تو بندے کو موب جو ہے وہ پکڑ کے مار دیتا ہے۔ اس طرح کی کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن میں ڈیفینیٹلی بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بٹ بات تو کرنی پڑے گی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اب ہمارے جو نئی اس وقت ہاربل سچویشن ہوئی ہے کہ ریلیجن کو بالکل کمرشل لیول پہ لایا گیا ہے، اور اس میں سے پولیٹیکل ونگز جو ہے وہ ڈرائیو کی جا رہی ہیں، اور ہمارے آج کل ایک چل رہا ہے جی کہ دین کو تخت کے اوپر لائیں گے، دین کو تخت کے اوپر لائیں گے۔ اور لینگویج سنیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان کی بات کرنے کا انداز دیکھیں کہ جس طرح سے کوئی مافیا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، بالکل ایک دھمکی آمیز انداز جس طرح سے لوگوں کا ہوتا ہے، وہ ایک انداز ہے جس طرح سے نا ڈکٹیٹ کر کے، ڈرائیو کر کے آپ سوسائٹی کو اپنی پرسنل جو ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سمجھتے ہو لوگوں کو، اس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ بیہیو کیا جا رہا ہے، اور لوگ خاموش ہیں۔ کوئی اس پہ جو ٹرو مسلم بھی اپنے آپ کو آپ کہتے ہو، جو ان بائسڈ لوگ ہو، جو کسی فرقے کا حصہ نہیں ہو، وہ بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر بات نہیں کرو گے تو یہ تھیم، جو یہ کمرشل تھیم، یہ جو نئی جو یہ کاپیز آ گئی ہے نا ریلیجن کی، جس کے اندر یہ نئی پولیٹیکل ڈاکٹرائنس جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہیں کہ دین کو تخت پہ لائیں گے، لگام ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ بڑی تباہ کن و خطرناک ثابت ہوگی۔ دنیا ہمارے سامنے پڑی ہے
पूरी दुनिया में लोगों ने मौलवियों की इन हरकतों की वजह से, क्योंकि रिलीजन के साथ एक प्रॉब्लम इंसानों ने हमेशा रखी है, इसी वजह से कोई आप जो है वो डिवाइन बुक भी उठा के देख लें तो ये बार बार चीज़ कन्वे की गई है कि ह्यूमंस दे हैड बीन रिजिलिएंट टू द रिलीजन, और उस जो रिजिलिएंट नेचर है ह्यूमन की, उससे फ़ायदा फिर मौलवी ने उठाया। मौलवी ने उस चीज़ को फिर बिल्कुल रीस्ट्रक्चर करके और अपनी एंटरप्राइज जो है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोफेस किया है। तो ये अब पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। पाकिस्तान रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की तरफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि हमारे नेबरहुड में ऑलरेडी इंडिया एक मोस्ट रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, इस तरह से हमारे अंदर एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का जो कंटेंट है वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऑलरेडी जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टेट एक्टर्स में, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में मेनली जो हमारे इंटेलिजेंस सर्विस है वो मौलवी के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस सर्विस को नेशनली और इंटरनेशनली रिलीजन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो होना तो ये चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस सर्विस भी इन पुराने ओल्ड कन्वेंशनल जो अमेरिकन CIA के मेथड्स थे या किसी और इंटेलिजेंस सर्विसेज के मेथड्स थे उनमें से बाहर निकलना चाहिए और फर्दर एक पॉजिटिव किस्म की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ताकि एटलीस्ट ये सोशली हम लोग जो बंधे हुए हैं ना मौलवी के हाथ में, हम इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारी सोच आज़ाद हो जाए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है एटलीस्ट वो थोड़ी सी फ्री माइंड पैदा हो और इस खित्ते के लिए कुछ ना कुछ डिलीवर कर सके। ये दुनिया तो लाखों साल और रहेगी, हम आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन हमारी जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन हम लाखों हज़ारों साल यहाँ पे रहेंगे। तो वो जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। अगर हम इसी तरह से उसको मौलवी के हाथ में दे के चले जाएंगे तो जनरेशन टू जनरेशन्स हमारा ब्लड इसी तरह से सफ़र करता रहेगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपना अपना रोल प्ले करें, हम मज़ाहमत करें। सो कॉल्ड ये जो मजहबी डॉक्ट्राइन्स हैं, सो कॉल्ड ये दीन के नाम पे, मज़हब के नाम के ऊपर जो पॉलिटिक्स है, इन चीज़ों को हम डिफाइन करें। और ये यूरोपियन कौमें कर चुकी हैं, हमसे बहुत पहले कर चुकी हैं। 400-500 साल पहले सिचुएशन वहाँ पे भी इसी तरह की होती थी कि चर्च का बड़ा कब्जा होता था, और यहाँ तक कि मोनार्किल हेडक्वार्टर्स जो है वो चर्च के इन्फ्लुएंस में जो है फंक्शन करते थे। जिस तरह से आज हमारे यहाँ भी है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा आर्मी चीफ या हमारी इंटेलिजेंस सर्विस जो है वो मौलवी के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल रिकग्नाइज करती है। मौलवी हमारे यहाँ रेंजर्स के गार्ड्स लेके जो है वो घूम रहे हैं, यहाँ पे किसी और पॉजिटिव काम करने वाले के साथ तो कोई रेंजर्स की गार्ड नहीं लगाई है स्टेट ने। एक मौलवी जो है, और ये ख़ास फ़िरके का मौलवी जिसके अंदर यूटोपियन अप्रोच भी नहीं है, जिसको सेब कोई दूसरा छील कर देता है खाने के लिए, वो इतना माजूर अपने आप को समझता है, एक ऐसे शख्स के लिए स्टेट ने उसको रेंजर्स प्रोवाइड की, उसकी सिक्योरिटी दी हुई है। ये सूरत हाल मैं वार्न कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि आगे चल के बहुत ज़्यादा भयानक होने वाली है, क्योंकि रिलीजियस प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉलिटिक्स का अल्टीमेट मतलब है एक्सट्रीमिज्म। और एक्सट्रीमिज्म एक ऐसी सिचुएशन है कि एक अच्छा खासा आम इंसान भी एक आग के अंदर बह जाता है। तो सोच को मॉडरेट कीजिए, आपके मज़हब को कोई नहीं छीने, अपने मज़हब को अपना पर्सनल सब्जेक्ट रखिए, अपने घर के अंदर अपनी नमाजें पढ़िए, आप अपने रोज़े रखिए, ज़कात दीजिए, गुड डीड्स जो है, जो कॉमन कमांड्स हैं रिलीजन की, वो बिल्कुल आप फॉलो कीजिए। लेकिन ये जो मौलवी मस्जिद और मदरसे से बाहर निकल आए और वो जो पीर वहाँ से खानका से दरगाह, दरबार से दरगाह से बाहर निकल के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यूज़ करने लग गया है, ये बहुत हॉरेबल होगा। आप देखेंगे कि आपके फंडामेंटल राइट्स यही लोग कल कलाम दीन मज़हब के नाम के ऊपर सीज करेंगे, फिर आपके लिए सर्वाइवल की जगह नहीं बचेगी इस खित्ते के अंदर। रहना यही है, जीना यही है, मरना यही है, तो इसको साफ़ करना है, इसकी सफाई करनी है,
سب سے پہلے ذہن